In the last lecture, we have seen the working mechanism of the heart. Okay, in that how atrium are functioning, how ventricles are functioning. Okay, and the mechanism of heart we have seen. In this lecture, we are going to see the blood vessels, different blood vessels which are functioning in the human circulatory system. Okay, in human beings, in the circulatory system of human beings, there are mainly three types of blood vessels are present. Which are them? Arteries, veins, and capillaries. These are the three blood vessels. Okay, arteries and veins are broad in the structure, and capillaries are very thin and minute. Okay, so majorly there are two vessels, arteries and veins, and that are going to be again divided into the capillaries. So there are mainly three blood vessels in the human circulatory system. Okay, arteries, वेन्स अँड कॅपिलरीज. म्हणजेच काय, आपली जी सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे याच्यामध्ये आपण बघितलं आहे की हार्ट हा मेन ऑर्गन आहे, पण आपण क्लोज्ड टाईप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम का म्हणतो, तर आपलं ब्लड जे आहे ते या आर्टेरीज आणि वेन्सच्या मधून पास होत असतं. की काही प्राण्यांच्यामध्ये ते डायरेक्टली कॅव्हिटीमध्ये पास होतं, म्हणून त्यांना आपण ओपन टाईप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणतो. पण आपल्यांमध्ये हे जे ब्लड आहे ते आर्टेरीज आणि वेन्सच्या माध्यमातून सगळ्या बॉडीला मिळतं, त्यामुळे क्लोज्ड टाईप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम म्हणतो. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दी डिफरंट ब्लड वेसल्स. ओके, फर्स्ट वी विल सी you can see one diagram on your screen, TS of artery, vein and capillaries. In this structure you can easily identify arteries, veins and capillaries. Okay, arteries are broad in structure, they are having three layers. Simultaneously veins are also broad, but as compared to artery they are thin, but structure is broad. Okay, you can see in the arteries and veins there are three layers: tunica externa, tunica media and tunica interna. But in the arteries, tunica media is broad or it is thick, and in the veins it is thin. Okay, then the third is the capillary. In that it is made up of only single layer, that is tunica interna is there, and lumen is present in three of them. Through this lumen the blood is flows. So we are going to see three of them: arteries, vein and capillaries. First we will see arteries. Okay, arteries, you can say we have just seen the diagram of arteries. Okay, it is a thick walled, three layers are present and lumen is present at the center. So arteries carries blood vessels from heart to various body parts. Okay, means arteries are the vessels which carry blood from heart to various body parts. That means whatever the blood which is out from the heart and which goes to the body parts, it is from the arteries. म्हणजेच काय, आर्टेरीज काय आहे, तर जे काही हार्टमधून आपल्या ब्लड जे बाहेर येतं आणि जे बॉडी पार्ट्सना पाठवलं जातं, ते हार्टपासून बॉडी पार्ट्सपर्यंत पाठवण्यासाठी आर्टेरीजचा उपयोग केला जातो. Okay, and these arteries are further divided into arterioles and capillaries. म्हणजेच डायरेक्टली आर्टरी कुठल्या बॉडी पार्टपर्यंत जात नाही, तर हार्टमधून निघताना त्या आर्टरीज असतात, पण पुढे गेल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन आर्टरीजमध्ये होतं, म्हणजे डिवायडेशन आर्टरीजमध्ये होतं, आणि फायनली त्यांचं कन्व्हर्जन कॅपिलरीजमध्ये होतं, आणि मग ते बॉडी पार्ट्सना पोचवलं जातं. ओके, द आर्टरीज कॅरी oxygenated blood to all body parts. Remember that arteries only carries oxygenated blood and it is passes to the all body parts. But there is some exceptions. Okay, pulmonary arteries
carries deoxygenated blood. Okay, it is a exception to that. Okay, generally all arteries carries the oxygenated blood, but pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood. Now, what is the meaning of oxygenated and deoxygenated blood? The blood which carries oxygen, it is called as oxygenated blood, and the blood which carries which doesn't carries oxygen, it is called as deoxygenated blood. म्हणजे काय, ह्या आर्टरीज काय करतात तर ऑक्सिजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्सला पोहोचवतात. पण याला एक्सेप्टेशन काय आहे तर पल्मनरी आर्टरी जी की डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते. ओके, नाव TS of artery, we have seen the structure of TS of artery. It shows 3 general layers in the arteries. Okay, these are nothing but tunica externa, tunica media and tunica interna. In that first outer layer is tunica externa. Okay, tunica externa, it is a thick layer, tough layer, and it is made up of collagen fibers. ओके, म्हणजे ट्युनिका एक्स्टर्ना कसं आहे, आउटर कवरिंग आहे. तुम्ही बघू शकताय डायग्रॅममध्ये की ट्युनिका एक्स्टर्ना हे आउटर कवरिंग आहे आणि हे कोलॅजन फायबर्सपासून बनलेलं आहे. त्यामुळे ते थिक आणि टफ आहे, प्रोटेक्टिव्ह आहे, त्यामुळे ते कोलॅजन फायबर्सपासून बनलेलं आहे. द सेकंड मिडल लेयर इज कॉल्ड ॲज ट्युनिका मेडिया. ओके, अँड दॅट ट्युनिका मेडिया इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स अँड इलॅस्टिक फायबर्स. Okay, now it is a combination of smooth muscles and elastic fibers, and it is a thick layer. Okay, मी सांगितले तुम्हाला की ट्युनिका मेडिया जो आहे आर्टरीमधला तो एकदम थिक आहे आणि तो इलॅस्टिक फायबर्स आणि स्मूथ मसल्सपासून बनलेला आहे. ओके, अँड ड्यू टू दी इलॅस्टिक फायबर्स अँड स्मूथ मसल्स द ट्युनिका मेडिया इज pulsatile. Okay, arterial wall is pulsatile. That means you can see arteries. We doctors always check the pulse rate. Okay, it is of arteries. So pulsatileness it is in the arteries is because of the thick layer of the tunica media and elastic fibers and smooth muscles present in the tunica media. And the internal layer it is called as tunica interna. Okay, म्हणजे सगळ्यात आतमधला जो लेयर आहे तो ट्युनिका इंटर्ना आहे. इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लॅट कॉम्पॅक्ट एंडोथेलियल सेल्स विच इज सराउंडिंग टू द ल्युमेन. ओके, म्हणजे तुम्ही आतल्या साईडला एकदम आतला जो थर्ड लेयर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्युनिका इंटर्ना आर्टरीमध्ये. ओके, आणि तो कशापासून बनलेला आहे तो फ्लॅट कॉम्पॅक्ट एंडोथेलियल सेल्सपासून बनलेला आहे जो की एक सिंगल लेयर आहे. ओके, आणि या तिसऱ्या लेयरच्या आतमध्ये काय आहे तर ल्युमेन आहे. आता ल्युमेन काय आहे, ही एक कॅव्हिटी आहे की याच्यामधून ब्लड जे आहे ते पास होत असतं. तर हे स्ट्रक्चर आहे आर्टरीजचं. द अँग्युलर मार्जिन इन ल्युमेन शोज द टेसेलेशन्स. ओके, म्हणजे हा जो मार्जिन आहे सेंटरचा याच्यामध्ये टेसेलेशन्स तुम्हाला बघायला मिळतात. द आर्टेरियल ल्युमेन इज डिवाइड ऑफ वॉल्स अँड ब्लड फ्लोज विथ द रॅपिड अँड हाय प्रेशर. इथं तुम्हाला आर्टेरियल ल्युमेनमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या वॉल्स बघायला मिळणार नाहीत आणि आर्टरीजमधून फ्लो होणारं जे ब्लड आहे ते रॅपिडली फ्लो होतं आणि त्याचं प्रेशर एकदम हाय असतं. सो ब्लड फ्लोज विथ हाय प्रेशर इन द आर्टरी. सो दिस इज अबाउट आर्टरीज. ओके, द सेकंड पार्ट और second blood vessels is called as veins. Okay, it is also a broad blood vessel just like that of the artery. You can see in the diagram. Okay, it is also broad but differentiation in the structure is there. Veins are thin walled as compared to the arteries. These are superficial vessels and carries blood from organ towards the heart.
It is just opposite to the artery, because arteries carries blood from heart to organs, but veins carry blood from organs towards the heart. म्हणजे आर्टरी काय करतो त्या तर हार्ट करून ऑर्गन्सला ब्लड देत होते, पण वेन्स काय करतात तर ऑर्गन्सकडून हार्टला ब्लड पोचवण्याचं काम करतात. द कॅपिलरीज अराउंड व्हेरियस ऑर्गन्स जॉईन्स टू फॉर्म ए वेन्स. ओके, म्हणजे प्रत्येक ऑर्गनमध्ये कॅपिलरीज एम्बेडेड असतात आणि या सगळ्या कॅपिलरीज युनाईट होतात आणि त्यांच्यापासून एक वेन तयार होते. ओके, आणि या वेन्स परत मग हार्टकडे कनेक्ट होतात, म्हणून ऑर्गनपासून हार्टकडे ब्लड पाठवलं जातं. याला एक्सेप्टेशन काय आहे तर पल्मनरी वेन्स विच कॅरी डीऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द हार्ट. Okay, the pulmonary vent directly carry deoxygenated blood to the heart. There are no capillaries, joining of capillaries is there. It is a separate vein, pulmonary vein, which carries deoxygenated blood to the heart. So this is about the veins. In the veins there is another type of vein called as portal vein. ओके, आता पोर्टल वेन म्हणजे काय. ओके, ही थोडीशी डिफरंट आहे नॉर्मल सगळ्या वेन्सपेक्षा, बिकॉज अ वेन विच स्टार्ट ॲज कॅपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन अँड कॅपिलराइज इन सम इंटरमिडिएट ऑर्गन बिफोर टेकिंग ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट. म्हणजे याचा अर्थ काय, पोर्टल वेन म्हणजे काय तर अशा काही वेन्स आहेत ज्या एका ऑर्गनमधून कॅपिलरी म्हणून बाहेर पडतात, पण हार्टपर्यंत जाण्याआधीच ते मध्येच एका दुसऱ्या ऑर्गनमध्ये इंटरमिडिएट ऑर्गनमध्ये मिक्सअप होतात आणि मग हार्टकडे पाठवल्या जातात. म्हणजेच काय, ह्या पोर्टल वेन्स आहेत, ह्या एक पोर्ट आहेत की ज्या स्वतःसोबत दुसऱ्या ऑर्गनला कनेक्ट होतात आणि फायनली दोन्ही मिळून त्या हार्टपर्यंत पोचतात नंतर. ओके, म्हणून यांना पोर्टल वेन्स असं म्हणतात. ओके, हिस्टॉलॉजिकली वेन्स ऑल्सो शोज 3 layers ॲज इन आर्टरीज. ओके, आपण बघितलेलंच आहे डायग्राममध्ये की जशा प्रकारे आर्टरीचे 3 layers आहेत, सेम 3 लेयर हे वेन्समध्ये आहेत, पण त्यांच्या थिकनेसमध्ये डिफरन्स आहे. ओके, फर्स्ट इज द ट्युनिका एक्सटर्ना, देन ट्युनिका मेडिया अँड ट्युनिका इंटर्ना. बट डिफरन्स इज वॉट, द ट्युनिका मेडिया ऑफ द वेन्स इज कंपॅरेटिव्हली थिनर दॅन दॅट ऑफ दी आर्टरीज. म्हणजे आर्टरीमध्ये असणारा जो ट्युनिका मीडिया आहे तो बघा किती थिक आहे, पण वेन्समध्ये असणारा ट्युनिका मीडिया जो आहे तो थिन आहे ॲज कम्पेअर टू आर्टरीज. अँड देअर ल्युमेन इज वाईड अँड नॅरो. जर ल्युमेन बघितला, मधली कॅव्हिटी जर बघितला तुम्ही, तर वेन्सची जास्त आहे आणि ब्रॉड आहे कोणापेक्षा, आर्टरीजपेक्षा. ओके, द इंटरनल वॉल्स ॲट रेग्युलर इंटरव्हल्स आर प्रेझेंट. आता यांच्यामध्ये जे इंटरनल वॉल्स प्रेझेंट आहेत ज्या की आर्टरीजमध्ये नव्हत्या, तर इंटरनल वॉल्स यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. देन ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर अँड वॉल्स प्रिव्हेंट बॅक फ्लो ऑफ ब्लड. आता इथं बघा, आर्टरीजमध्ये ब्लड जे आहे ते हाय प्रेशरने जात होतं, पण वेन्समध्ये ब्लड कसं फ्लो होतं आहे तर लो प्रेशरने फ्लो होतं. आणि यांच्यामध्ये ज्या वॉल्स आहेत त्या काय करतात, बॅक फ्लो थांबवतात. ब्लडचा जो बॅक फ्लो होऊ शकतो तो प्रिव्हेंट करण्याचं काम या वॉल्स करत असतात. ओके, तर हे झालं वेन्सबद्दल. अँड दी थर्ड इम्पॉर्टंट ब्लड वेसल इट इज कॉल्ड ॲज कॅपिलरीज. आता कॅपिलरीज ह्या खूप थिन असतात. आर्टरीज आणि वेन्स ह्या थिक आहेत, ब्रॉड आहेत, पण कॅपिलरीज आर व्हेरी थिन. ओके, अँड मायन्यूट इन स्ट्रक्चर. म्हणजे प्रत्येक ऑर्गनमध्ये लाखो कॅपिलरीज असतात. ओके, आणि कॅपिलरी या एकदम थिन स्ट्रक्चर आहे. दीज आर नेटवर्क ऑफ मायन्यूट ब्लड वेसल्स. ओके, म्हणजे जसं तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मायन्यूट ब्लड वेसल्स आहेत या, म्हणजे आर्टरीज आणि वेन्स
या कॅपिलरीमध्ये मर्ज होतात. लाखो कॅपिलरीज मिळून एक वेन तयार होते. कारण ह्या ज्या कॅपिलरीज आहेत त्या प्रत्येक ऑर्गनच्या सेल्सपर्यंत पोचलेल्या असतात. ओके, जिथं की आर्टरीज आणि वेन्स पोचू शकत नाहीत तिथं या कॅपिलरीज पोचतात. कॅपिलरीज आर थिन वॉल्ड. आपण स्ट्रक्चरमध्ये बघितलेलं आहे, त्यांचं स्ट्रक्चर एकदम थिन आहे आणि सिंगल लेयर्सपासून ते बनलेलं आहे. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लॅट स्क्वॅमस इपिथेलियम रेस्टिंग ऑन द सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन. म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आहे कॅपिलरीचं हे सिंगल लेअरपासून बनलेलं आहे. हे थिन आहे, यांच्यामध्ये ट्युनिका इंटर्ना आहे आणि ल्युमन यांचं छोटं आहे, कारण त्या कॅपिलरीज आहेत, मायनर कॅपिलरीज आहेत. ओके, द वॉल ऑफ कॅपिलरीज आर स्ट्रेचेबल अँड फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेअर ऑफ स्क्वॅमस इपिथेलियम. म्हणजे या कॅपिलरीजची जी वॉल आहे ती स्ट्रेचेबल आहे. स्ट्रेचेबल म्हणजेच काय, ज्यावेळी यांच्यावरती प्रेशर येईल त्यावेळी त्या एक्सपांड होऊ शकतात आणि प्रेशर कमी होईल त्यावेळी त्या परत कॉन्ट्रॅक्ट होऊ शकतात. तर या स्ट्रेचेबल आहे आणि या सिंगल लेअरच्या बनलेल्या आहेत. कशाच्या? स्क्वॅमस इपिथेलियमच्या सिंगल लेअरपासून बनलेल्या आहेत. द ब्लड फ्लोज थ्रू दी हाय प्रेशर इन द कॅपिलरीज. आता कॅपिलरीजमध्ये ॲक्च्युअली त्यांचा ल्युमेन छोटा असल्यामुळे ब्लडचं प्रेशर हाय असणार आहे ऑब्वियसली. फक्त ब्लडचं प्रेशर लो कोणामध्ये असतं तर वेन्समध्ये असतं. आर्टरीमध्ये ते हाय आहे, कॅपिलरीजमध्ये ते हाय प्रेशर असणार आहे. द वॉल ऑफ कॅपिलरीज बिअर स्मॉल एंडोथेलियल पोअर्स थ्रू विच blood cells, especially the WBCs, can escape by the process called as diapedesis. म्हणजे काय, या ज्या कॅपिलरीज आहेत यांच्या वॉलमध्ये तुम्हाला मायन्यूट पोर्स बघायला मिळतात आणि या पोर्सच्या माध्यमातून काही ब्लड सेल्स आहेत मेजरली WBCs एस्केप होतात. ओके, म्हणजे एखाद्या वेळेस रप्चरिंग असलं, आपल्या बॉडीवरती कुठं जखम असेल तर तिथे WBC लगेच लीक होतं. तर अशा वेळी या कॅपिलरीजचा यूज केला जातो, त्यांच्या पोअर्सचा यूज केला जातो आणि या प्रोसेसला डायपेडेसिस असे म्हणतात. ओके, याच्यामध्ये पल्स बघण्याचा प्रकार आपल्याला माहिती आहे. डॉक्टर्स पल्स चेक करतात, पल्स रेट चेक करतात. ओके, तर व्हॉट इज दॅट पल्स? पल्स इट इज ए सिरीज ऑफ प्रेशर वेव्स दॅट ट्रॅव्हल्स थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. म्हणजे पल्स आपण कशाच्या बघू शकतो तर आर्टरीजच्या बघू शकतो, वेन्सच्या पल्स आपण बघत नाही. ओके, हे काय आहे, एक सेरीज आहे. कशाची तर प्रेशर वेव्सची सेरीज आहे. ही कोणामधून ट्रॅव्हल होते तर आर्टरीजमधून ट्रॅव्हल होते. कशामुळे? व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोलमुळे. म्हणजे पल्स म्हणजे काय की व्हेंट्रिकल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन जे होतं त्याच्यामुळे एक प्रेशर वेव्ह क्रिएट होते आर्टरीजमध्ये आणि त्या आपण बघत असतो. आपण बघा मनगटाच्या इथे डॉक्टर हात लावतात आणि पल्स रेट चेक करतात. हे म्हणजे काय आहे, व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शनचं जे कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्यामुळे एक वेव्ह तयार होते आर्टरीजमध्ये आणि यालाच पल्स असे म्हणतात आणि याचा रेट आपण चेक करतो. It is strongest in the arteries close to the heart and it becomes weak in the arteries away from the heart. म्हणजे याचा अर्थ काय, आता कॉन्ट्रॅक्शन हार्टमध्ये होते म्हणजे व्हेंट्रिकल्समध्ये होते, त्यामुळे हार्टच्या जवळ असणाऱ्या ज्या आर्टरीज आहेत याच्यामध्ये या पल्स ज्या आहेत त्या स्ट्रॉंगली आपल्याला फेल्ट होतात आणि अशा ज्या काही आर्टरीज आहेत ज्या हार्टपासून खूप लांब आहेत त्यांच्यामध्ये या पल्स ज्या आहेत त्याचं फेल्ट हे कमी होतं. ऑब्वियस असणार आहे, जे हार्टच्या जवळ असेल त्यांच्यामध्ये स्ट्रॉंगेस्ट पल्स दिसणार आणि अवे फ्रॉम द हार्ट असणार आहेत त्यांच्यामध्ये तुम्हाला वीक सेन्सेशन असणार आहे. ओके, वी कॅन इझिली फेल्ट पल्सेस ॲट द रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट अँड इन द कॅरोटाइड आर्टरी इन द नेक. म्हणजे आपण बघा शक्यतो पल्स रेट चेक करत असताना डॉक्टर काय करतात, रिस्ट म्हणजे मनगटाच्या जवळ कुठल्या आहेत तर
रॅडियल आर्टरी आहे. आता ही रॅडियल आर्टरीमध्ये शक्यतो जास्तीत जास्त वेळेस रॅडियल आर्टरी जी रिस्टमध्ये असते, रिस्ट पाशी असते, तिथं पल्स रेट चेक केला जातो. आणि नसेल तिथं समजेल तर मग नेकच्या इथं कॅरोटाइड आर्टरी आहे. आता हे दोन्हीसुद्धा हार्टच्या क्लोज आहेत, त्यामुळे इथं तुम्हाला इझिली पल्स रेट चेक करता येईल. ओके, वी आर हॅविंग पल्स पॉईंट ऑन दी बॉडी. आता बॉडीमध्ये असे बरेचसे पल्स पॉईंट आहेत की जिथून आपण पल्स रेट चेक करू शकतो. पल्सेस सुरू आहेत की नाही हे बघू शकतो. याच्यावरून आपल्याला हार्टचं पंपिंग समजू शकतं. ओके, शक्यतो इन सिव्हिअर केसेस पल्स रेट चेक केला जातो. ओके, स्क्रीनवर तुम्हाला एक डायग्राम दिसेल की जिथं तुम्हाला ओके पल्स पॉईंट्स ह्युमन बॉडीमध्ये दाखवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मग फेसियल पॉईंट आहे, टेम्पोरल आहे, कॅरोटाइड आहे, रॅडियल आहे, फिमोरल आहे. ओके, त्याच्यानंतर टिबियल आहे, पॉपलेटरल आहे. पण कसं आहे, जसं हार्टपासून तुम्ही लांब जाल म्हणजे फिमोरल किंवा टिबियलकडे जाल तर तुम्हाला वीक सेन्सेशन दिसेल पल्सेशन्स. पण तुम्ही जर रॅडियल बघितला, ब्राकियल बघितला, कॅरोटाइड बघितला किंवा टेम्पोरल बघितला तर इथं तुम्हाला शक्यतो जास्त इझिली पल्स रेट बघता येईल. ओके, द पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट. बरोबर आहे, कारण हार्ट रेट म्हणजे काय की कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट. मग ते आपण बघितलेलंच आहे. मग पल्स रेट तेवढेच दाखवणार, जेवढे हार्ट रेट असणार आहे तेवढेच पल्स रेट असणार आहे. पण हार्ट रेट ऐकत बसण्यापेक्षा आपण पल्सच्या सेन्सेशनमधून पल्सपासून ओळखू शकतो की हार्ट रेट व्यवस्थित आहे का. ओके, जर समजा पल्स रेट हा नॉर्मलपेक्षा जास्त असेल, म्हणजे समजा 100 बीट्सपेक्षा जास्त पल्स रेट असेल तर त्याला टॅचिकार्डिया असे म्हणतात. द पल्स रेट हायर दॅन नॉर्मल इज कॉल्ड ॲज टॅचिकार्डिया. ओके, म्हणजे आपण 72 म्हणतो, एका मिनिटाला 72 बीट्स करतात हार्ट. ओके, पण समजा 100च्या वरती हे जात असेल तर त्याला टॅचिकार्डिया म्हणतात. पल्स रेट म्हणजे हार्ट खूप फास्टली पंप होतोय, 100पेक्षा जास्त म्हणजे हे खूप झालं तर त्याला टॅचिकार्डिया असे म्हणतात. आणि हा जर पल्स रेट स्लोअर दॅन नॉर्मल असेल, म्हणजे 60च्या पेक्षाही कमी असेल पल्स रेट किंवा हार्टबीट, तर त्याला आपण ब्रॅडिकार्डिया असे म्हणतो. या दोन्ही ॲबनॉर्मल कंडिशनच आहेत. अबोव 100 इट इज ऑल्सो ॲबनॉर्मल कंडिशन and below 60 is also abnormal condition. It is respectively called as tachycardia and bradycardia. So it is about the blood vessels. 3 of the blood vessels are very much important in the body. Okay, in the next lecture we will see the very important part that is called as blood pressure. Okay, thank you.